الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال الله تبارك وتعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة وقال
عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أستغفر الله إن الله غفور رحيم أستغفر الله إن الله غفور رحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محترم حاضرين মুবারক আপনারা বড় মুবারক যে দীর্ঘ সময় থেকে আলোচনা শুনিয়া আর এরপরে যে বইছেন ওখানে বহুত বড় মুবারক আমি চলে যাওয়া হচ্ছে তাইলে গিয়ে মুবারক মাসর বরকতে আপনারা বইছে বলে না আর এই মাসটা লেগে শাবান মাস সেটা নবীজি ফরমাইতরা শাবান শাহরি ও রমজান শাহরুল্লাহ শাবান লেগে আমার মাস রমজান লেগে আল্লাহর মাস যার কারণে সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইন হলে শাবান মাস আইবার আগর মাসের নাম হলো রজব মাস রজব মাস পাইবার আগে তাকে রোজা থেকে শুরু করতে হোক সুবহানাল্লাহ সাহাবায়ে কেরাম যখন রজবের সান দেখতা দোয়া পড়িতা اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان أي الله আমাদের জন্য রজব মাসের মধ্যে বরকত দিও শাবানের মধ্যে বরকত দান করিও আর দুই মাসের বরকত আমাদের জন্য রমজান মাস শান্তি পৌঁছে দিলাইও পুরো দোয়া করতে হয় আল্লাহ রজব মাস মুবারক মানাইও শাবান মুবারক মানাইও আর দুই মুবারক মাসের খাতিরে আমাদেরকে রমজান মাসে ইবাদত করার তৌফিক দান ফরমাইও ওই রমজান মাস আমার দোস্ত বুজুর্গ হল তো সাহাবায়ে কেরামের রমজানের লাগে আগে থেকে তৈরি হইতে এখন হল তো মানে আগে আমরা ছোটদাতে দেখতাম 2 মাস 3 মাস আগে তেরাবি হাবিজ পূজারি আরম্ভ করতাম সবেরাত গিয়া আনলো এখন বন্ধ হয় তেরাবির কোনো খোঁজখবর খতরা না ওলা দুর্বল আমরা হইলাম আর এখন বন্ধ হয় মানে এখন বন্ধ কোনো ইবাদতের কোনো শখ নাই কোনো জোক নাই আমাদের লোক রাজীব একটা মাহল হিবা সবেরাত আমরা হই ইবাদতের রাইত লাগাইলাম ওয়াজ তো ইবাদত কোন সময় করতাম বলছি সারাতে আমরা উল্টা চলে কারবার আর ইবাদত তো রাইতকে আমরা স্বীকার করছিলাম নিবা ইবাদত করতে হলে কই না নিবা রাস্তা রাইত যদি ওয়াজ খেছো তো ইবাদত কোন সময় করতে হয় ইবাদত তো নাই তো আর ওয়াজের নাম ইবাদত নেই ওয়াজ তো জরুরত মাসলা মাসের উম্মত কাছে পৌঁছাইতে হবে এদিন শুনতে না এদিন ইবাদত করতে হয় তো ইবাদত করলে এদিন করে ওয়াজ যদি শোনা ইচ্ছা তাতে আগে শুনিতে হয় শুনে রেডি হয়ে যেতে হয় এর লাগে সাহাবায়ে কেরামের সামনে শোনার নবীজি রমজানের আগ থেকে খালি রমজানের ওয়াজ খালি করতা কিতা ওয়াজ করতা রমজানের ওয়াজ রাসূল মধ্যে আইছে يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبة من النار وهذا نبيجي واز فرطا كده نبيجي واز تايتا نبيجي واز كل دين فرطا روزا ماشني نا روزا আগে ওয়াজ করতে আমরা তো রোজা মাস আইলো আমরা কোনো আগার কোনো সারা সমান আর যেটা রোজা মাস দিলা ও রোজা দিলা সারা আমরা সমান হয়ে যায় কোনো যা ডিফারেন্স কিছু নাই ও রোজা মাস আল্লাহ তাআলা মুবারক এক রাইত দিলা যে রাইত রে সবে কদর হয় কোরআন আল্লাহ তাআলা ফরমাইতরা ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইতেন আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার পাক কালাম কোরআন কারীমকে মুবারক রাতে অবতীর্ণ করছি ওয়ামা আদরাকা মা লাইলাতুল কদর ওয়া আমার হাবিব আপনার কি জানা আছে লাইলাতুল কদর কি লাইলাতুল কদর খায়রুম মিন আলফ শাহর লাইলাতুল কদর হাজার মাস থেকে হাজার বছর থেকে উত্তম আল্লাহ নিজে বুঝাই দিয়েছে ও মাস রোজা মাস রাইত আল্লাহ তাআলা সবে কদর এই রাইতগুলো আল্লাহ তাআলা লুকাই রাখছেন ওটার লাগে আমরা টুকাইয়ে বার করতাম টুকাইয়ে বার করলে কিতা হবে গুরুত্ব থাকবো না এখন যদি কইয়া দিলে এটা বলি ও রাইত সারা মানুষ সারাটা ছাড়িয়ে গেলে নেবা দিত তাও একটা মোটামুটি একটা যে দিলাইছে একটা আখার দিলাইছেন বলে আখের 10 দিন করে বেজুড় রাইত সন্তান জুড়া বেজুড়া সারাও তো আমরা এমনি যাই গাফলতের মধ্যে যাই গিয়া সবে কতটা ফাইলে ফাইতাম করি সময় এর লাগে আমার দোস্তর বুজুর্গ এর লাগে আমরা আল্লাহ লিস্ট লাগে আমরা লাগে জালিম আমরা কিতা জালিম জালিম খারাপ হয় জানেননি জালিম আমরা যে তারে মারলো আরাধনা করে জুলুম হলে গুনাহ জুলুম না জালিম হলে যে আল্লাহর হুকুম ছাড়ে হে হলে জালিম আল্লাহর যে হুকুম ছাড়ে হে বালা হল বুঝুন জালিম খারাপ হয় বুঝুকা যে আল্লাহর হুকুম ছাড়িব হে জালিম যে নামাজ পড়েন না হে জালিম যে রোজা রাখেন না হে জালিম যে কোরআন তিলাওয়াত করেন না হে জালিম যে জিকির করেন না হে জালিম যে মিছা মাতের হে জালিম যে আইল টেলের হেও জালিম যে ব্যক্তিমর হক খার হেও জালিম বনিন্তর হক যে মারিয়া খার হেও জালিম ও সারাও লেগে জালিম কইবা তো বড় জুলুম হচ্ছে জালিমের বড় ঠিকাদারি দিয়ে তুমি আমাকে এই আজিলে বুঝছেন কি তা হচ্ছে তো কোরআন যারা পড়ে না তারাও জালিম কোরআন আল্লাহ ফরমাইতরা আল্লাহ কইতরা ইন্না আরাদনা আল আমানাতা আলা as-samawati wal ardi wal jibali فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والله رب العالمين إذا বুঝাইতে আমি আমানত অর্থাৎ কোরআনে কারীমকে বিভিন্ন মখলুকের সামনে পেশ করছি প্রত্যেক মখলুকে এই কোরআনে কারীম সহ্য করতে পারতে না করছে বারি কিতাব আল্লাহ ফরমাইতে ইনসানে কোরআনে কারীমকে কবুল করলো কবুল করিয়া ইনসান তো বড় জালিম বড় জাহিল হয়ে গেল আমি কোরআন দ্বারা বুঝে যারা কোরআন পড়ে না এরা কিতা জালিম হোক না যারা কোরআন পড়ে না জালিমা বুঝাইলেন এখন হোক দেখানো দিতে এখন তাহলে আল্লাহ তাআলা কোরআনে ফরমাইতরা ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الله رب العالمين ফরমাইতরা আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন আমার বান্দা আপনার মাঝে থাকি যারা আমি আল্লাহ রব্বুল আলামিন সাইসি সিলেক্ট করছি কোরআনে কারীমের ওয়ারিস বানাই দিলাইছি কোরআনে কারীমের ওয়ারিস বানাইছি আল্লাহ রব্বুল আলামিন ফরমাইতরা আমি আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কওমের কোরআনে কারীমের ওয়ারিস বানাইছি না আমি নূহ আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কওমের কোরআনে কারীমের ওয়ারিস বানাইছি না আমি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কওমের কোরআনে কারীমের ওয়ারিস বানাইছি না আমি মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কওমের কোরআনে কারীমের ওয়ারিস বানাইছি না আমি হযরত ঈসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের কওমের কোরআনে কারীমের ওয়ারিস বানাইছি না আমি জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কোরআনে কারীমের ওয়ারিস বানাইছি হোক সুবহানাল্লাহ আমরা তো বঞ্চিত পাইলাম অন্য কোন নবীর কমে পাইছেন না কোরআন কারীম এই পাইছেন না পাইলাম তো আল্লাহ তাআলা যারা পাইলা তারা কোরআন কারীম পাইলা এরা তিন ভাগে বিভক্ত এক নম্বর লাগে জালিম এখন একগুলো কিতা জালিম জালিম কে কইলে জালিম ওই সমস্ত আল্লাহর বান্দা বান্দিলে হয় যারা জিন্দেগীত কোরআনের লাই কোনো জাত সম্পর্ক নাই কোনো লাইনও যারা সম্পর্ক নাই লাগে জালিম সম্পর্ক নাই লিখে তিলাওয়াত করাও না তিলাওয়াত শুনেও না তিলাওয়াত করাও নাই তিলাওয়াত শুনাও নাই ইয়াতো সম্পর্কে নিজে পড়তে পারলাম না সম্পর্কে ফুয়া ঘুরে ফুটি ঘুরে বলে হাফিজ বানাই ইতাও নাই ইয়াতো যারা কোরআন কারীম যারা পড়ায় না হাফিজ ওখানে ওলামা এরার লোক ঠাঁচ নাই কোনো সম্পর্ক নাই ইয়াতো সম্পর্কে যে জায়গার মধ্যে মাদ্রাসার মধ্যে কোরআনের তালিম দেওয়া শিক্ষা দেওয়া ইতার লোক কোনো সম্পর্ক নাই আর কিছু নইলে সম্পর্কে রমজান মাসে আন দিয়েছেন অন্য জায়গায় তোকে খানা আলাম তারা দিয়ে খানা খাস হয় তো এটা মাঝে আমরা কোরআন কারীম খতম খানা পড়া অন্য জায়গায় তোকে এবার করতাম আসলাম তো আল্লাহ যাইতা খানা পঞ্চায়েত অত হালাত আমরা চলে আর রমজান মাস তোকে আলাম তারা দিয়ে খানা খাইসা চলে হালেকে রমজান মাস দিয়ে আল্লাহ ফরমাইতে ও মাসে আমি কোরআন অবতীর্ণ করছি কিন্তু বোঝা যায় কোরআন কেন ও মাসে তৈবার জায়গায় না পড়িবার জায়গা পৌঁছে এক নম্বর পড়া জায়গা ওই হক ওই রমজান মাস 23 সময় নামাজ পড়িতে এলে আল্লাহ ফরমাইতরা শাহরু রমাদান আল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন হুদাল লিন-নাস ওয়া বায়িনাতিন মিনাল হুদা ওয়াল ফুরকান আল্লাহ
রাব্বুল আলামিন ফরমাইতা এই রমজান মাস সেই রমজান মাসের মধ্যে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমার পাক কালাম অবতীর্ণ করছি। ও মাস হলো হুদাল্লিন নাস কোরআন কারীম হলো হিদায়াত স্বরূপ। আর কোরআন কারীম হক এবং বাতিলের দরমিয়ানে পার্থক্য দেখাইব কোরআন কারীম। ও কোরআনের লাগে আমরা সম্পর্ক এতকে এখানে আলাম তারা দি পড়ে হতো। আল্লাহু আকবার। হক আমরা খেয়ে মানে আলাম তারা দিতে রাইফ হইতাম হক ইনশাআল্লাহ তো কথা দেখা ও শেষ নেই। এখন দেখা যায় আল্লাহ আমরা জওয়ান হকলে মাফ করক আল্লাহুম্মা আমিন। মানে মুরব্বী হল দেখি জওয়ান হল দেখি আরো দুর্বল হয়ে গেছে। এখন জওয়ান যারা এরা বাইক দিয়ে আর গাড়ি মারিয়ে গিয়ে তুকান গিয়ে খানো আলাম তারা দিয়ে খেসাওয়া আলাম তারা যেন খেসাওয়া এরা নি ইনো সবচেয়ে বেশি হাই স্পিডে চলে আর হাই স্পিডে চলে। ডাম্পার যখন যে 10টা গিয়ার দেখো 10টা দেখা ডাম্পার গিয়ার 10 নম্বর গিয়ার লাগারি মারে যতক্ষণ উষা পাহাড় উঠতে পারে আর আমরা যারা ফন্ডাওয়ালা হুন্ডাওয়ালা আমরা চাই 11 নম্বর গিয়ার আরো বাড়াইলে না আরো স্পিডে যেত গিয়া কোরআন কেরা এর লাগে আইছে رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه। বহুত ব্যক্তি বহুত মানুষ কোরআন কারীম তিলাওয়াত করব কিন্তু কোরআনে তার উপর লানত বর্ষিত করতে থাকবো। এ কোরআন পড়ে মনে করে বাক্কা তো পড়েছি আল্লাহ তাআলা দি মারিয়া আইছি আর কোরআন খালি তারে গালিয়ার ইয়াই রাখুন জানে। আর কোরআনের সুপারিশ কোরআনের মাটি আল্লাহ হুনইন আল্লাহ রাসূল মধ্যে আইছে قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يقول الصيام أي رب منعته عن الأكل والشرب والجماع في النهار فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته عن النوم في الليل فشفعني فيه فيشفعان أو كما قال عليه الصلاة والسلام। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইতরা রোজা এবং কোরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সামনে গিয়ে বান্দার হককে সুপারিশ করব। রোজা কইব আয় আল্লাহ আয় পরওয়ারদিগার আলম আপনার বান্দা দিন বেলা আমাকে রাখার জন্য খানি খাইছে না পানি পান করছে না তার খাইশাতকে পুরা করছে না আয় আল্লাহ তার হক আমার সুপারিশ কবুল করো। কোরআনে কারীম কইব আয় আল্লাহ আপনার বান্দা রাতে তিলাওয়াত করার কারণে তার ঘুম কম হইছে যার কারণে তার হক আমার সুপারিশ কবুল করো। আল্লাহ রাব্বুল নবী ফরমাইতেন ফায়ুশফাআনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রোজার সুপারিশ কবুল করবা কোরআনে কারীমের সুপারিশ কো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করে নিবা। সুবহানাল্লাহ। আর রোজার সুপারিশ কবুল কোরআনে কারীমের সুপারিশ কবুল। আর কোরআনে কইব কি তখন বুঝো কইলা কোরআনে কইব আল্লাহ আপনার বান্দা রাতে ঘুমানি রাতে আমার তিলাওয়াত করার কারণে ঘুম কম হইছে রে তেরাবি তোলা টাটা পড়ি যায় যখন 10 মিনিট মাত্র ভাজিল যায় ফন্ড মিনিট কিন্তু মরে যাই মনে আমরা কিতা বলছি ওতাল্লা খানা ফন্ড মিনিট আধা ঘন্টা মনে করে মসজিদ যায় গিয়া এর লাগে আমার দোস্ত বুঝলো ও তো এমনিও মসজিদে বাড়িয়ে গিয়ে ফন্ড মিনিট উঠে মসজিদ উঠানো বিয়ে গোফর আড়াই দিন আল্লাহ আমরা মাফ করতে হোক আল্লাহুম্মা আমিন। ইলা তো এত বোঝা সবচেয়ে বড় জালিম আমরা হয়ে গেছি আমরা সবচেয়ে বড় জালিম বুঝলে আল্লাহ তাআলা ফরমাইতরা ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد। দুই নম্বর লাগি একগুলো মোটামুটি তিলাওয়াত করতে একটা মনে রিয়াল আল্লাহ তো দারফুল তিলাওয়াত করো। আর 3 নম্বর ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله। আরেকগুলো লাগি যারা সাবিকুম বিল খায়রাত কোরআন কারীম পড়া হইলো কোরআন বুঝাইলো আর কোরআন বোঝার চেষ্টা করো কোরআন কারীমের সাথে সম্পর্ক রাখো এরা হইলে এক নম্বর যাবে এর লাগে আমার দোস্ত বুজুর্গ আমি কথা জালিম বুঝাই পেলে একটা বুঝাই যাচ্ছিলাম সবচেয়ে বড় জালিম হইলে কি আমরা সবচেয়ে বড় জালিম যে আল্লাহর হুকুম রে ছাড়ে। এর লাগে আল্লাহ কোরআনে ফরমাইতরা ওমান আযলামু মিম্মান যুকিরা বিআয়াতি রাব্বিহি সুম্মা আ'রাদা আনহা ইন্না মিনাল মুজরিমিনা মুনতাকিমুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইতরা এই ব্যক্তি চেয়ার বড় জালিম কে হইতে পারে এর চেয়ার বড় জালিম কে হইতে পারে যার সামনে আল্লাহর নাম লইল এরপরও সে আল্লাহর নামে সাড়া দিল না। আল্লাহর নাম হুললো আল্লাহর মাথা হুললো আর আল্লাহর নাম হুনিয়া আজান হুনিয়া আল্লাহর নামে আল্লাহর আওয়াজে সাড়া দিল না। আল্লাহ ফরমাইতে এর থেকে আর বড় জালিম কেউ নাই হোক না আউযু বিল্লাহ। আজকে জুলুম জালিম বুঝিয়ে যায় জালিম বুঝিয়ে যায় আমরা তো আর অন্যরা জালিম মনে করি এর লাগে আমার দোস্ত বুজুর্গ তো আমরা অতা জুলুম শেষ করে দিই তো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উপরে জুলুম শেষ করে দিবা।
আর কিতা জুলুম করি বলে গড়ে গড়ে যারা আল্লাহ তারা তোরা শক্তিশালী বানাইলা তোরা সবল বানাইলা দুর্বলের উপরে জুলুম করিয়া দুর্বলের উপরে জুলুম করিয়া গ্রামে গ্রামে বড় দুঃখ লাগে এটা মাত্র না গ্রামে গ্রামে দেখো যেটা ওয়াজটা হইতো না গ্রামে গ্রামে জুলুম চলে দেখা যায় ঘর মধ্যে দুর্বল এক মানুষ আছে তার বাইন তো বলে আপন বাইন তুই বলে তার সারা হক মারিয়া খাইলিতরা অন্য মাঝে দেখারা যে কি একটা মাঝে বিচার করুন না এখন এগুটে খালা ইটা কিতা হাল্লাত হয়ে যায় এই যে জুলুম চলে আর আমরা যারা তসবি আলা না ফিরসা বাবল যারা খেয়ে বাঁচাতে পারতাম না ওই না না আমি তো কিতা তারা তার মারিয়া খাচ্ছে আমরা জানি না ইটা আরে গাঁর সারাইয়া কইলে ক্ষমতা আছে তার বাপর ক্ষমতা আছে তার বাইরে হয়ে জুলুম করলি তার ক্ষমতা আছে জুলুম করলি আমরা খেয়ে মাতি না বলি আমরা কিতা করতাম ইয়াই যখন জানি কোরআনে কারীম আল্লাহ ফরমাইতরা ওয়াত্তাকু ফিতনাতাল লা তুসিবান্নাল্লাযীনা যালামু মিনকুম খাসসা ওয়া'লামু আন্নাল্লাহা শাদীদুল ইকাব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইতরা আমার বান্দা হল আমার বান্দি হল তোমরা আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে ওই সমস্ত আযাব থেকে ডরাও ভয় করো যে আযাবটা শুধুমাত্র জালিমদের উপরে আইতো না তোমার বুঝছো নাকি আয়াত কথা আল্লাহ ফরমাইতা আল্লাহ ফরমাইতা এখন জালিমে তো জুলুম করা হয় না আল্লাহ তো আযাব আই নাজিল করে নিবা আল্লাহর আযাব আল্লাহ ফরমাইতা ও আযাবটাই তুমি না যারা জুলুম খতরা না বাল্লা মানুষ হল এরা তুমি দেন ডরাও এই জালিমে তো এই জুলুমটাই যদি বাধা যদি দেও না তুমি দেন তাহলে তার জুলুমের কারণে আল্লাহর পক্ষ থেকে যে আযাব জমিনে নাজিল হইব কেউ বাঁচতে পারতে না কিছু এর লাগি নবীজি ফরমাইতরা قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইতরা তোমার ভাইকে সাহায্য করো চাই তোমার ভাই জালিম হোক চাই তোমার ভাই মজলুম হোক অর্থাৎ জালিমকেও সাহায্য করিও মজলুমকেও সাহায্য করিও সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলুমকে সাহায্য করা বুঝে আসলো জালিমকে সাহায্য করা বুঝে আসছে না জালিমকে সাহায্য করতাম জালিমকে সাহায্য করার মাথা ছিল ভাই জুলুম তারা উল্টা মারতাম না মাথা গেলে বা নবীজি ফরমাইতে জালিমরেও সাহায্য করো মজলুমরেও সাহায্য করো এতে নবীজির মাত বুঝতে পারি না আমরা ও নবীজি ফরমাইলে জালিমরে সাহায্য করো তার জুলুমটাই তারে বাঁচাও তার বাইরে জুলুম করে না বাইরে হক দেন না তোমার কাম হইলে তার জুলুম তার সাহায্য তার জুলুমটাই তারে বাঁচাও তাদেরকে বুঝাও রে বাবা এটা কিতা হতে রাখো আল্লাহকে আমার দোস্তর বুজুর্গ গ্রামে গ্রামে গড়ে গড়ে জুলুম চলে এক গুড়ো খালি খেয়ে দেখাত আছে বাই মারা গেলা কারণ বাই সম্পত্তি তিয়া গেছ হুরুর বাত্তু তিয়া গেছ বাই বউ আছে না আরে বাই দেখা যায় এই সম্পত্তি লুকাত লাগিস এগুন যে এতিম যে এগুলো আছে এতিমর যে মাল খাই আর খানো আল্লাহ এতিমর মাল খাওয়া কত বড় গুনাহ আল্লাহ কোরআন ফরমাইতরা إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله رب العالمين فرمائتরা যারা এতিমের মালকে জুলুম করিয়া খাইলো এরা যেন তাদের পেটের মধ্যে আগুন ঢুকাইছে যারা এতিমের মাল খাইলো তার পেটের মধ্যে কিতা হারাইলো আগুন হারাইলো নাউযু বিল্লাহ খার মা থেকে আল্লাহর মা আর জুলুমের কথা ওয়াসায়াসলাউনা সাঈরা আল্লাহ ফরমাইতরা এই জালিম যারা এতিমের মাল যারা খাইলো জুলুম করিয়া এরা লাগে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাহান্নাম বানাই দিয়েছে নাউযু বিল্লাহ এর লাগে আমার দোস্তর বুজুর্গ হল যারা জুলুম যারা করে চাই ইমানওয়ালা কা গैर ইমানওয়ালা কা गैर ইমানওয়ালা যারা তা এরা বদলা দুনিয়ায় তাল্লাহ দিবা আর ইমানওয়ালার দুনিয়ায় যে একটা বদলাই বা আখিরাতে বদলাই জুলুম করিয়া কোনো মানুষ সাকসেস হইতে পারত না জালিমরে আল্লাহ দরন ইয়াদ রাখুন যায় কিতা আমরা মনে করছি এর লাগে আমার দোস্তর বুজুর্গ মনে করিয়া তুই কেউ দেখেন না মারিয়া খাই তুমি যে এতিমের মাল তুলা খাইলা বাইর বেলা থক মারিয়া খাইলা আল্লাহ তোমার রাস্তা এমন বড় কিডনি লিয়া যাবি গিয়া বাইর কিবা 2 লাখ খাইছো 20 লাখ টাকা তুমি দিবা তোমার যেটা আছে তা বেশি দিবা এর লাগে আল্লাহ মাত্র ডরাই দরকার অন্য যে হক আমি খাইলি আর কিলা কামিয়ে বুঝি এতিমের মাল খাওয়া নবীজি ফরমাইতরা মানে ধ্বংসকারী গুনাহ নবীজি ফরমাইতরা قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইতরা আমার উম্মত হল তোমরা সাতটা ধ্বংসকারী গুনাহ থেকে বাঁচো
এর মাঝে থেকে একটা হইল ওয়াকলু মালিল ইয়াতীম, এতিমের মাল খাওয়া, এতিমের মাল খাওয়া, এতিমের মাল খাওয়া এমন বড় একটা গুনাহ, এমন বড় গুনাহ যে গুনাহ মানুষকে ধ্বংস করিয়ে দিয়ে একবারে জ্বালাইয়া শেষ করে দিয়ে। এতিমের মাল খাওয়া বড় গুনাহ। আমরা এতিমের মাল খাই পারলেই ভাগল কিতালে আমি জালিম মনে কিছু জুলুম করি খাইয়া। এতিমের মাল যে খায় হেও জালিম, এতিমের মাল যে খাইলো হেও জালিম। আমার দোস্তর বুজুর্গ আমরা মনে করি আমরা আর অন্যের হক খাই আর আমার কেউ দেখেন না। ইয়াই দেখুন জানি, ইয়াই দেখুন জানি, আল্লাহ তালা তোরা সুযোগ দেয়, আল্লাহ তালা কিতা অতরা তোরা সুযোগ দিতরা। জুলুমর বদলা আল্লাহ তালা কিয়ামতের দিন লইবাও লইবা। আর আল্লাহ কোরআনে ঘোষণা কতরা ওমা রব্বুকা বিযাল্লামিল লিল আবিদ। আল্লাহ রব্বুল আলামিন ফরমাইতরা তোমাদের প্রতিপালক, তোমাদের রব্বুল আলামিন, তোমাদের আল্লাহ বান্দার উপর শস্য দানা পরিমাণ জুলুম করেন না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইতেন ইন্নাল্লাহা লা ইয়াজলিমু মিসকালা যাররা, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শস্য দানা পরিমাণ জুলুম করি না। আমি জুলুম করি না, জুলুম বালা পাই না। আমার দোস্তর বুজুর্গ ইহা তককে দুই গরুয়ে যখন লড়াই করেন গরু সাড়া হলে একটা জিতে আর একটা আরে রানে পৌঁছায়। তো যে জিতিছে হে তো জালিম হয়ে গেল, আর যে হারিছে মজলুম হয়ে গেল। এখন আপনারা কইব আল্লাহ ইবা জুলুম বালা পাইন না, জুলুমের বদলা লইতে তো এগুলো তো বদলা হইল না। আল্লাহ তাআলা 260 র খালকে আমাদের জিন্দা করবা হোক সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। জিন্দা হলে কিতা করবা বাবা, কারণ যারা যে হারিছে না তারা আল্লাহ শক্তি দিলাইবা, মজলুমের আল্লাহ শক্তি দিলাইবা, আর যে জালিম আর জিতিছে তারা আল্লাহ শক্তি কমাই দিলাইবা। আবার লড়াই হইব, যে হারিছে জিতি যাব, সমানে গেল না, রই গেল না। এরপরে আল্লাহ তাআলা এলান করবা কুনু তুরাবা, কুনু তুরাবা, তুমি তাহলে মাটি হয়ে যাও, মাটি হয়ে যাও, মাটি হয়ে যাও। লোকে লোক সব মাটি হয়ে যাবা। ওই সময় জালিমিন যারা জালিম দুনিয়া জুলুম করছে এরা মুখ থেকে কথা বাড়াইব ওয়ায়াকুলুল কাফিরু ইয়া লাইতানি কুনতু তুরাবা, হায় কাশ আমরা ওরা যদি মাটি যদি হয়ে যেতাম তাহলে আমরা কোনো বিচার হইল না, হিসাব হইল না। কিন্তু জালিম হলার বিচার ওইব ওইব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জালিম হলার কিতা করবা, বিচার করবা। আল্লাহ তাআলা ফরমাইতরা ইন্না আ'তাদনা লিয-যালিমিনা নারান আহাতা বিহিম সুরাদিকুহা ওয়া ইন ইস্তাগীসু ইউগাসু বিমাইন কাল-মুহলি ইয়াশমিল ওয়ুজুহ বি'সাশ শারাবু ওয়া সাআত মুরতাফাকা। আল্লাহ ফরমাইতে আমি আল্লাহ জালিম হলার লাগি এমন আগুন বানাই রাখছি, এমন আগুন বানাই রাখছি যে আগুনে কিতা করবো মানুষের একবারে পেট বড় সারা জ্বালাই দিব। নাউযুবিল্লাহ, কাল্লাই রাখছো জালিম জ্বালাইরা লাগে আল্লাহ তাআলা রাখছে। এর লাগে আমার দোস্ত বুজুর্গ হল অন্যর উপরে জুলুম করতে তোরা ডরাইতাম আল্লাহর একটা বার। অন্যর উপরে জুলুম করতে ওই যে মনে করলে এখন আইল টেলিয়া যে খাইলি মনে করলে আইল তোরা ঠেলিলে আমি আধা বিঘার আধা হাতে আমার উগার বর্ত না, আর আমি কুটি কুটি হইতে পারতাম না। তো বেকার দরকারটা কিতা করছে লাগে ওগুলো এখন হুকুকুল ইবাদ, হুকুকুল ইবাদ, হুকুকুল্লাহ আল্লাহর হকের মধ্যে কমি হয়েছে, আপনার নামাজের মধ্যে কমি হয়েছে, রোজার মধ্যে কমি হয়েছে, যাকাতের মধ্যে কমি হয়েছে, আপনি জিনা করছেন, সব দ্বিগুণা করছেন, ফাওয়া দ্বিগুণা করছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাছে তওবা করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাফ করে দিলাইবা। কিন্তু অন্যর হক আপনি অন্যর গিল্লা করছো, অন্যর শিকায়াত, অন্যর আইল ঠেলিছো, এতিমের মাল খাইছো, আল্লাহ মাফ করে দিতা না। এর লাগি নবীজি ফরমাইতরা قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইতরা অন্যর গিল্লা করা, অন্যর গিল্লা করা, গীবত করা জিনাত থেকে আরো জঘন্য গুনাহ। সাহাবা کرام জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ কাইফা আল-গীবাতু আশাদ্দু মিন আজ-জিনা ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যর গিল্লা করা, অন্যর গীবত করা, অন্যর গীবত করা জিনাত থেকে কি রকম আরো জঘন্য গুনাহ হয়ে গেল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলা ইন্নার রাজুলা লা ইয়াজনি ফায়াতুবু আল্লাহু আলাইহি ফায়াগফিরু লাহু। আল্লাহর বান্দার কাছে জিনার মতো জঘন্য গুনাহ যদি হয়ে যায়, আল্লাহর বান্দা যদি আল্লাহ পাওয়ার মধ্যে যদি পড়ে যায়, আল্লাহর জাত গফুরুর রহিম, আল্লাহর জাত গফুরুর রহিম, আল্লাহর জাত তাওয়াবুর রহিম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার গুনাহ মাফ করে দিলেইবা আল্লাহ জাতর ফি আশা আছে। ওয়া ইন্না সাহিবাল গীবাতি লা ইগফারু লাহু হাত্তা ইগফিরাহা লাহু সাহিবুহু। কিন্তু অন্যর যদি গিল্লা করো, অন্য যদি শিকায়াত করো, তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মাফ করে দিতে নাই যতক্ষণ পর্যন্ত যার গিল্লা করছো, যার শিকায়াত করছো তার কাছে কি আপনি মাফি চাইছো না।
বাদ বুঝে আইসিনি আমি অন্যের আইল ঠেলি এখন আমি এখন বাড়ি এখন আল্লাহ বিল্লাহ করি একবার বড় আল্লাহওয়ালা বুঝে গেছি খাম হইতো না এর কাছে গিয়ে মাফ চাইতেও লাগে হুকুল ইবাদ আল্লাহ মাফ হয়ে দিন না কোনো লাইন আল্লাহ মাফ হয়ে দিন না এর লাগে নবীজি একবার জিকাইলে সাহাবা কেরাম বাবা পৌঁছান দেবা গরিব মানুষ কেটা জিকাইলা গরিব মানুষ হ্যাঁ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس সাহাবা কেরাম কে নবীজি প্রশ্ন করলেন তোমরা কি জানো গরিব ব্যক্তি কে সাহাবা কেরাম জবাব দিলা আল মুফলিসু ফিনা মান লা দিরহাম লাহু ওয়ালা মাতাআ ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের ধারণা হিসাবে আমাদের গুমান হিসাবে গরিব ব্যক্তি আমরা এই ব্যক্তিকে বলি যার কাছে কোনো টাকা নাই সম্পদ নাই ধন নাই চাকরি নাই নকরি নাই ও মানুষ আমরা গরিব হইলে নিবা কিছু যার কাছে নাই নবীজি ফরমাইলেন না রাবা ইন্নাল মুফলিসা মিন উম্মতি মান ইয়াতি ইয়াউমাল কিয়ামাতি বিসসালাতিন ওয়া সিয়ামিন ওয়া যাকাতিন ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيعطى من حسناته ويعطى من حسناته নবীজি ফরমাইলেন আমার উম্মত গরিব ব্যক্তি একে বলা হয় যে দুনিয়া জমিনের মধ্যে বহুত বেশি নামাজ পড়েছে বহুত রোজা রাখছে বহুত যাকাত দিছে বহুত কোরআনে কালিমা তিলাওয়াত করছে জিকির আজকার করছে বহুত নওয়াফিল আমাল করছে বহুত নওয়াফিল আমাল করছে করি আল্লাহর কাছে গেছে কিন্তু খের গিল্লা করছে খের আইল টেলিছে বরিন্তর হক পুরা দিছে মারিয়া খাই লিছে এতিমর হক মারিয়া খাই লিছে আর গরিব হলের উপরে জুলুম করছে ওটা সারাটা করছে আর এখন হে তো মনে করল আর যার গিল্লা করলো যার আইল টেলিয়া খাইলো দুনিয়াত কি মানে মানুষ দুর্বল আসলো বাইর হক মারিয়া খাইছে বাই কেউ দুর্বল আসলো হেরা শক্তিশালী আছে একটা খালা আসলা ইবাই কিছু মারতে খাই চকুর খালি পানি খালি পালাইছে চকুর পানি খালি পালাইছে এখন এই বাইরে আল্লাহ ডাকেন বাবা বাবা আসেন দুনিয়ার তোমরা তুমি দুর্বল আসলে আমি কিন্তু তোমার সপ্তাহ দেখছি আমি তোমার সপ্তাহ দেখছি এখন তোমার ভাই তোমার একটা জমিন মারিয়া খাইছে তুমি কিতা নিতে আসা ভাই কিতা হইব টেকা হইব ভাই হইব যা লাগে তুই নাকি না হইব আমি তার কিতা করতাম আমার গুনার বুঝে তার মাথার মধ্যে দৌড়তো আর তার নেক আমল যেতে হতো আমি তো সব লিয়ে যেতাম তো তো কিতা হইব ওই তার গুনা এনার মাথার মধ্যে লওয়া হইব আর তাই নামাজ পড়িয়া জাকাত দিয়া যত সব কমাইছে সব হেই লইয়া এই যে এইভাবে জন্য তো আরো জনে ডাকিয়া আনবা আল্লাহ তোমার তো এই গিল্লা করছো না খালি দিবা তুমি তো দুর্বল আছে তুমি কিছু করতে পারছো না তো তুমি কিতা নিতে চাও বলে আমি তো আমার গুনার বুঝে তার মাথার মধ্যে দৌড়তো তার নেক আমল তো আমি নিতাম গিয়া কথা করতো তার নামাজও নাই রোজাও নাই জাকাতও নাই কোরআন তিলাওয়াতও নাই খানকাত গিয়ে ইবাদত করতে ইতাও নাই তবলিগ করে খামাইছিলা ইতাও নাই যা পুঞ্জিতা আসলে ইবাদত তোর সারাত আগে লগিয়া ও নবীজি ফরমাইলা সবটা করিয়াও মানুষ কিচ্ছু নাই গরিব এনে গরিব হয় এর লাগে বড় বড় অন্যর কিতার লাগে যে অন্যর ফিসে আমরা পড়ি দরকারটা কিতা হয়েছে অন্যের ফিসে পড়া দরকারটা কিতা হয়েছে ফাইভাজিল মাতরফে আমরা ওলা যে শুরু ওলা ফাইভাজিল মাতিয়ার একবারে আন্দু দুটো সময় বাদে একবারে আন্দু আমরা জবানি কেন কোনো লাগাম নাই আরে আনা গুজিয়া হলে আমি গিয়ে বলে কি ফাঁসকুটি খাইছে তোমার বাপেও জানে না ফাঁসকুটি খাইছে কিনা না একবার আন্দু মাতে দেন সারা যে মাতর কোনো কিছু নাই আরে এর লাগে আল্লাহ নবীজি ফরমাইতরা قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইতরা মানুষের মিথ্যাবাদী হওয়ার লাগে অতরূপ যথেষ্ট অতরূপ কাফি এ হুনা শুনা হুনা মা তুই লগে লগে হে ফয়সালা করে দিল শুনলো মাতন শুনিয়া আনা বুঝি হে মাতন হে আমার মাথা আরম্ভ হল এর লাগে নবীজি ফরমাইতরা قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه يضمن له الجنة নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইতরা আমার যে উম্মতে তার জবানের কন্ট্রোল করে নিল জবানের হেফাজত করে নিব আর তার লজ্জাস্থানের হেফাজত করে নিব আমি নবী আমি রহমাতুল আলামিন তাদের জন্য জান্নাতুল জিম্মাদারি লইলাম ফক সুবহানাল্লাহ আল্লাহ বল কিতা কইছেন মুখরে কন্ট্রোল হলা মুখরে কন্ট্রোল করা ও রোজা মাসে আছেন না রোজা মাস তার মুখরে কন্ট্রোল করতে পারে না নবীজি ফরমাইতরা মান লাম ইয়াদা কাওলা আয-যুরি ওয়াল আমালা বি فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه যে আমার উম্মতে ফাইফাজিল মাত ফাইফাজিল ইতা ছাড়িল না আরে বহ 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 অন্য শেখাত অন্য গিল্লা করা ছাড়িল না নবীজি ফরমাইতরা তার বুকা থাকা একবারে বেকার একবারে বেকার একবারে বেকার ইয়া আল্লাহ কত বড় কথা বুকা থাকা একবারে বেকার ও রোজা রাখিয়া খালি গিল্লা কোনো কাম নাই তো তসবিও নাই তো তিলাওয়াতের বান্ডা মোবাইল এগো আছে আল্লাহকে আসতে যদি আল্লাহর ওলি বলতে চাও তো কম করে রমজান মাস সেফটা উদা হটাই হরাই তৈরি আল্লাহর ওলি বনে দিবা আল্লাহর ওলি বনে দিবা কারণ এগুত তো কোনো কাম নাই তো ও এখন ভাই তিলাওয়াত ওগুত করে দিলাম তিলাওয়াত মোবাইলও করলে তো মজা কোরআন খুলিয়া করলে আরাম হয়ে যায়
এই মোবাইল করতে তার উজুও লাগে না বজুও লাগে না যেসান মেরে দিলে এই মজাটা পাওয়া যায় না তিলাওয়াত যে নূর যুগ নূরটা সে আস্তে আস্তে তো রমজান মাস দিচ্ছে রমজান মুবারক মাস ও রমজান মাস যদি আমরা যদি জবানরে কন্ট্রোল যদি করতে পারি না তাহলে আমরা একবারে বেকার হয়ে গেলাম রমজান মাস দেওয়া হয়েছে অ্যাকচুয়ালি মানে নিজের কন্ট্রোল করবার লাগে আমরা দেখা যায় রমজান হইয়া উল্টা আনকন্ট্রোল হয়ে যায় হাদিসে গো আছে নবীজি ফরমাইতে হুনবা বালা হবে قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرميترا يا جوان قل يا جوان قل او جوان قل তুমি তান যদি এক পরিবেশ বেটিয়া নিয়ে যদি তাই পুরা হক আদায় করতে পারো জুলুম হল হইতো না এটা হল হইতো না জুলুম হল হইতো না অর্থাৎ বেটির পুরা মুকম্মল যদি হক আদায় করতে পারে তাহলে তুমি বিয়া করলাম হক আদায়ের মতলব হইলে গিয়ে বেটির জরুরত পুরা করে দেওয়া আর বেটিকে তারা সম্পর্কে পুরা পর্দার সহিত রাখা সায়ার তলে রাখা এটা যদি করতে পারো আর বেটির মোহর যদি ব্যবস্থা করতে পারো তাহলে তুমি বিয়া করলাম বিয়া করলে কিন্তু চোখ তলে তো যাইব গিয়া লজ্জাস্থান হেফাজত হয়ে যাব যদি পারো না তাহলে তুমি তার ব্যবস্থা করো আর রোজা রাখো বোঝা গেল আমি কথা বুঝেই পারি রোজা রাখলে মানুষের নফসটা কন্ট্রোল হয় আমরা দেখা যায় রোজা রাখি উল্টা যায় আনকন্ট্রোল হয়ে যায় দেখা যায় গের ইমান ওরা ভাই এগুলো কই মুসলমানদের রোজা রাখি এটা দেখা যায় এখন দেখা যায় পাগলা তা ওলা পাগলা হইতে নেই রোজা রেখে সবর হইতে আছে বিতে হালেকে বোধহয় যায় রোজা এটা কবুল বলে কোনো গিল্লা করে রোজা নষ্ট করে দিয়ে আমরা ওলা রোজা রেখে হিসাবে সবর হইতে বিতি আল্লাহ রোজা খানিটাই নাই নরম হইতে পারতাম নরম সব বললে বালা ব্যবহার হইতে আসতো আমরা যা নরম তো আর কথা সারা গরম দেখাই যায় বেটির কাছে যার বাইরে কোনো পাওয়ার করতে মানে বেটির কাছে সারা ঠিকা দেয় পাওয়ার দেখাই দেখি আমরা এগুলো গরো জুলুম হয়ে যায় জুলুম ইয়ে যখন যায় এই জুলুম যে আমরা করবো আমরা জালিমগুলো জালিমটা রোজা রেখে লাভটা খেতে হইতো রোজা মাস বেটি কোথা বেটিও আপনার না খান রোজা রাখনা वाली বেটি তাই নো আল্লাহ রেখ বন্দি আপনি আল্লাহ রেখ বন্দা খাদির মধ্যে তোরা লবণ কম আর বেশ হয়ে গেলে সে বর্তমানে এটা আমি ফেলাই দিয়া আচ্ছা হোক কথা আল্লাহর তাই তো রোজা রাখতে তাই টেস্ট করতে গিলা করছেন এলে শরীয়তে এই সমস্ত জালিম স্বামী ওগুলোর কুশ করবার লাগে বেটি তোরা পারমিশন দিছি বলে তোরা মুখও লাগাই দিচ্ছে বা তাহলে কে রোজা পুরা পরিপূর্ণ জয়িত একটা মকরু হইব মাতো নাই তো আপনি এখন বেটির সেটাইতে না হোসেন হালাকি বেটাইতে খানি রান্ধিলে কত কমিয়ে রবন সময় বাদ ফুরসাউলি হতো আর বেটি রান্ধিলে সারা দেখা যায় কম হইতে হইতে লাগে এর লাগে দুঃখ বুজুর্গ বহুত মানুষ তবলিগো যাওয়ার পর দেখা যায় খেদমত করবার লাগে পাগল বলে খেদমত আমরা দিলাম খেদমত করলে পুরো পাগল হয়ে যায় না বাড়িতে সারা খাই খেদমত সারা শেষ হয়ে যায় বাড়িতে খেদমত করে না এবার নবীজির উম্মত আর নবীজির হালত দেখো নবীজি করে সারা কাম করছে এর লাগি যত বড় ফিরসা বকা গরো বেটি যদি ফিরসা ডিক্লারেশন দিলে তাই বড় ফির এলাই নবীজি ফরমাইতরা قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وشركم شركم لأهله নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইতরা তোমাদের মধ্যে বেহতর মানুষ যে গরো বালা ওটা গরো পরিবারে যারা বালা ডিক্লারেশন দিলে এই নু বালা আর আপনি বাইরে গিয়ে নামাজ পড়িতে তাহাজ্জুদ পড়িতে নামাজ পড়াইতরা কিনো নাই তাহাজ্জুদ বেটি সারা আপনার সারা আন্দোলন সারা হালাত দেখিলা বাইরে আপনি খুব বেশি খেদমত করো ইনো খেদমত নাই বেটি সারা দেখিলা বাইরে মানুষের খুব বালা ব্যবহার আপনি ইনো বেটি তুই হয় মাতিলে তো বেটি সারা আপনার ব্যবহার দেখিলা কথা দেখিলিস তো আপনার গরো অন্য আপনি ওলি ডিক্লারেশন বেটিয়ে দিব আপনার মানে বালা মানুষ গরো আপনি ফয়সালা হয়ে যাবে এর লাগে আমার দোস্ত বুজুর্গ তো রমজান মাস কান্দা ভাই তো রমজান মাসে তো বেটিন তো আমরা বেশি শখ থাকে জোর থাকে ইবাদত তো রমজান মাস সম্পর্কে তো আমরা গরো ওলা তরতিব করতাম আসলাম যে বেটিন সম্পর্কে আমরা ইবাদত করতাম আমি আপনার সাথে জুলুম সম্পর্কে খালি মাতিয়া আমি কথা আসলাম কথা যে ও মানুষের শাদি করতো যে তার সব জরুরত পুরা করতে পারতো ও মানুষ শাদি করতো আর তখন দেখা যায় তার জিলাপি খাইবা তার হাতে টাকা নাই দেখে তাহলে শাদি করা হারাম জিলাপি খাইবা যদি টাকা যদি তাহলে জিলাপি আমার তো জিলাপি খাইতো এখান থেকে জিলাপি খাইতো ওর বাড়ি আনিয়ে দিতে জিলাপি খাইবা যদি টাকা তার হাতে টাকা না তাহলে শাদি করা যাইও না তোমার কিছু নাই দেওয়া হয়েছিল বুঝি বা আতা হয়েছেন বা আতা রাত গুজার না ওটা তোমার হর জরুরত তুমি পুরা করতে পারো তুমি জিলাপি খাইবার টাকা আছে নিমকি খাইবার টাকা আছে আর সুঙ্গা দিন গেছে সুঙ্গা খাইবার তোমার হাজার টাকা থাকতো ও সারাটা টাকা তাহলে বিয়া করি তার টাকা যদি দেখা না বাবা সুঙ্গা খাইবার টাকা নাই তুমি বিয়া করি তোমার বিয়া যাইছিল মাছ বুঝছো নিতে হয়েছে আরো জন হক খাই যাই তাহলে আরো জন হক কোথায় খাই ও পাগল ইয়ে মানুষ পাগল ইয়ে যেন ইয়া আল্লাহ নয়াজন কোনো কইনা বেটি যদি আয়াতে তাহলে উফাইলা দিন করে বলে ইফতার মুখও খুলতা বলে হেরার বিয়াই বলে জিলাপি দিয়ে নিমকি দিয়ে আল্লাহ
আলেকে এইগুলো সরাসর জুলুম ইয়াই যখন জানি ইনসাফ অগুন নাম বলে গিয়া আপনারা বেড়ায় তার ফুড়ি ফেলিয়ে দিছে আপনি নিয়ে এতে আছে 1 নম্বর বলে অত বড় ইহসান হতে ফুড়ি দিছে বানাইয়া আমি নিয়ে তোমার 1 নম্বর ইফতার হয়ে দেওয়া ওগুলি ইনসাফ পুরা জমিনের মধ্যে হলে জুলুম 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 চলে দিনদার তবকা যারা মানুষ যারা মোটামুটি নিজের দিনদার মনে করুন নহলে আপনার ফুয়া বিয়া দিন ফুয়ার যে কিতা হর বাড়ি বাক্কা দূর হই ওর বেটিগু যাইতো তো মনে বেটির তো জরুরত আছে তার মা বাপ দেখতো তো মনে করলে পড়ে কিছু শিলচারের এক কুনাত মতিনগর ওদিকে আমরা ওয়াজ যাইতে বহুত দূরে আর ইনতে প্রায় যাইতে লাগবো আপনার 5-6 ঘন্টা লাগবো আর তো মতিনগর মনে করলে কারণ গাড়ি হার ভাড়া হয়ে গেলে গাড়ি হার 5,000 নিচে কোনো গাড়ি দিত না 5-6 হাজার টাকা ও লিয়া গেলা এখন চিন্তা করলে এখন বেয়াই চিন্তা করতে তো বাবা এইগুলো এখন বেটিগুলো যদি লইয়া যদি যায় তাহলে তো মনে করলে বাক্কা দেখা যাইব গিয়া ও যারা মোটামুটি দিনদার নিজের দিনদার মনে করার মধ্যে আমরা তো নমাজি আমরা দিনদার এরাও তো এখন বেয়াই আমরা জুলুম হই না মানুষের উপরে আমরা ফুড়ি আনিয়ে দিছি তুমি তার আনিয়ে দিও আমরা নিয়ে দিলাইছি তুমি দেন আনিয়ে দিও ওগুলো তেন ইনসাফ মনে হতো না আর মার কিছু নিতে হচ্ছে তারা মুরব্বী হলে বুঝক কামলা করে আপনারা প্রায় মুরব্বী হলে আমরা পরিবেশ নষ্ট করি আমরা কিতা বলে না না আমরা জুলুম হয়ে যাবে আমরা ইনসাফ করি আমরা তুমি তার ফুড়ি আনিয়ে দিলে আমরা নিয়ে দিই তুমি নিয়ে দিলে আমরা আনিয়ে দিই ওগুলো ইনসাফ হয়েছে এগুলো জুলুম হয়েছে আপনি যে বেটা বিয়া করতো তার কাছে ই টাকা যদি থাকে না তার বই মতিনগর নিয়ে পৌঁছাই দিত আবার আনতো তাহলে বিয়া করাও যায় না কি দরকার রিজার্ভ গাড়ি লিয়ে যাওয়া কোনো জরুরি নেই হচ্ছে বাসের তো সিটে বই গেলে বাস গাড়ি রিজার্ভ বই গেল 2 সিট বই গেলে তো 2 সিট রিজার্ভ বই গেল আর কিছু লাগে না পর্দা যেন পর্দা খবর না পর্দা খবর মনে করলে বাসও 200 রুপি লাগবে পর্দা কিছু রইল হচ্ছে দিয়ে বুর্গা ফিনতে বই গেলে তো রিজার্ভ গাড়ি সেই হতো না তো মুখ বাইরে থেকে মানুষ দেখাই তো বাইরে থেকে মানুষ দেখাই আমার দোস্ত বুঝল ওটা আমরা করে বারে জায়গায় জায়গায় আমরা জুলুম সেরে যে জুলুমের কারণে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন উপরেতে জুলুম হরাইতে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সেটা ইনসাফ জমিনের মধ্যে আইতো আল্লাহ সব দেখরা জুলুম করে সব আল্লাহ দেখরা আল্লাহ কোরআনে ফরমাইতরা ওয়া নুরিদু আন নামুন্না আলাল্লাযীনা ইসতুযইফু ফিল আরদ ওয়া নাজ'আলাহুম আ'iম্মাতান ওয়া নাজ'আলাহুমুল ওয়ারিসিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইতে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সায়ার জমিন বাসীর উপরে ইহসান করতাম ঈমানওয়ালার উপরে ইহসান করতাম যে ঈমানওয়ালাকে সমস্ত দুনিয়ার মানুষে কষ্ট দেয় জুলুম করে সেটার ঈমানওয়ালাকে সমস্ত দুনিয়ার বাকি সব মানুষ কিতা করে অন্য নজরে দেখেন না নি আল্লাহ সব দেখরা আল্লাহ ফরমাইতে আমি আল্লাহ চাই তোমাদের উপরে ইহসান করতাম তোমাদের উপর কিতা করতাম ইনসাফ করতাম কিন্তু তোমরা ইনসাফ লইতে চাইতে না নিশ্চয়ই পড়কা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোনো মানুষের উপর জুলুম করেন না আমরা সবাই জানি হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামর কওমরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 40 বছর জান্নাতের হানি খাওয়াইছে কতদিন খাওয়াইছে 40 বছর জান্নাতের হানি খাওয়াইছে এরা বড় ডেঞ্জার কম না ফরমা এরা ওটা ধর ইতা জান্নাতের হানি অন্য কিছু খায় তাহলে জান্নাতের হানি খাইলে গ্যাস হইতো না কিছু হইতো না তো জান্নাতের হানি না খানিবা গ্যাস তো আর কোনো মাত নাই তারা ওটা হয় وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها موسى عليه الصلاة والسلام رقم متبني إسرائيل قوين اے موسى আমাদেরকে সবর হইতেছে না এক কানির উপর আমরা সবর করতে পারতেছি না এক কানে খাই আমরা জানেন না জান্নাতের খানি তো খালি গুনাহ মাংস না জান্নাতের খানি হয়তো আমরা এক কানিটা খাইতাম না আসল তাহলে বেসবর হইলে আমরা লাগে খেতে পারি আমরা লাগে শাক লাগে ডাইল লাগে ইসার হুকুনটা গন্ধ খানি হতে লাগে হকার আউযুবিল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইলা ইহবিতু মিসরান ফাইন্না লাকুম মা সাআলতুম যাও জমিনের মধ্যে যাও গিয়া খেত করিয়া খাইলে বুঝবে কেমন মজা তো তারা জমিনের মধ্যে গিয়া যখন খেত হইয়া খাওয়া আরম্ভ করছিল আর গাম বড় হায়রে কষ্ট হায়রে কইতে হায়রে হায় দূর আগরতে খানি বড় বালা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইতরা ওয়ামা যালামুনা ওয়ালাকিন কানু আনফুসাহুম ইয়াযলিমুন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইতরা আমি আল্লাহ তাদের উপর জুলুম করছি না আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জুলুম করছি না বরং তারা নিজের উপর জুলুম করছে আমি তো জুলুম করছি না তারা তার নিজের উপর ডাকিয়া জুলুম রে তারা নিজে ডাকিয়া আনছে
আল্লাহ রাব্বুল আলামিনে জুলুম করেন না, জুলুম বালা হয় না। এটা হলে এর লাগে আমার দোস্তর বুজুর্গ হল সে হরর 1 বিঘা যদি আধা বিঘা জমিন যদি আধ জমিন যদি জবরদস্তি জুলুমান খাইলা জবরদস্তি যে রিয়া যায় গিয়া 7 জমিন তার মাথার উপরে ডালাইব হোক না আউযুবিল্লাহ। যত জুলুম করনেওয়ালা যত জালিম সে দুনিয়ার মধ্যে ঠিক শুন না, ঠিক শুন না, ঠিক শুন। কারণ জমিনের মালিক তো আল্লাহ না, জমিনের মালিক হে আল্লাহ। ফিরআউনও এলান হসলো, এটা এলান হসলো লানুখরিজান্নাকুম মিন আরদিনা আও লাতাউদুন্না ফি মিল্লাতিনা, যদি তোমরা আমাকে খোদা মানো না আমি তোমাদেরকে দেশ থেকে বিতরণ করে বার করে দিলাম, আমি দেশ থেকে বার করে দিলাম। তাহলে কথা জুলুম চিরদিন থাকে না, জুলুম চিরদিন থাকে না। ফেরাউনে এলান করছে আমাকে খোদা যদি মানো না আমি তোমরা জমিনটি এই দেশ থেকে বার করে লাস্ট ফেসলো, এর আগে বুত্তা হয়েছে আরো। এই সময় তো মুসা আলাইহিস সালামের কওম যারা এরা তো খান্দিতে খান্দিতে আর তো লাস্ট মানে আমরা যদি এলান করি যে দেশে যেতে গিয়ে আর খান্দার কোনো মানুষ আসি বলে বলছেন সবে তো আবার খান্দা আরম্ভ হয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এলান করবাইলা فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এলান করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হযরত মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এর কাছে ওয়াহি করাইলো ও মুসা আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জরুর জালিমকে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হালাক করে দিমু, ধ্বংস করে দিমু, জমিন থেকে শেষ করে দিমু, আমি আল্লাহ শেষ করে দিমু। আল্লাহ ফরমাইলা ইন্নাল আরদা লিল্লাহি ইউরিসুহা মান ইয়াশাউ মিন ইবাদিহি ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইলা ও ঈমানওয়ালা আমার বান্দা হল এই জমিনের মালিক ফিরআউন নাই, জমিনের মালিক হামান নাই, জমিনের মালিক শাদ্দাদ নাই, এই জমিনের মালিক হলাম আমি আল্লাহ, জমিনের মালিক আমি আল্লাহ। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যারে চাইমু জমিনের সম্পত্তির মালিক বানাই দিলাইমু। হে মালিক না, হে আমার পিতা, হে কিচ্ছু না। এর লাগি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হাদিসে কুদসির মধ্যে ফরমাইতরা ইয়াকুলুল্লাহু তাবারাকা ওয়া তাআলা ইন্নানি আনা আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইতরা আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই, আমি ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। আনা মালিকুল মুলুক, সমস্ত দুনিয়ার বাদশা আমি আল্লাহ। আনা মালিকুল মুলুক ওয়া মালিকুল মুলুক, সমস্ত বাদশাহর বাদশা আমি আল্লাহ। ইন্নাল আবদা ইযা তাউনি হাওয়ালতু কুলুব মুলুকিহিম ইলাইহিম বিররহমাতি ওয়ার রাফা। আমার বান্দা যখন আমার ফরমাবরদারি করা আরম্ভ করব, আমার বান্দা যখন আমার গোলামি করা আরম্ভ করব, আমার বান্দা যখন আমার হুকুম মোতাবেক জিন্দেগি খাটানি আরম্ভ করব, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাদের পিএম এবং সিএম এর মুখকে দিলকে নরম বানাই দিলাম তাদের জন্য। আমরা এমএলএ এমপি সারা আল্লাহ কিতা করব নরম বানাই দিলাম কোন সময় যখন আমরা যখন আল্লাহর পাওয়ার মধ্যে যখন পড়ে যাব। وإن العبد إذا عصوني حولت قلوب ملوكهم إليهم بالنقمة والسخطة فساموهم سوء العذاب। আমার বান্দা হল জানিয়ে রাখো, আমার বান্দা হল জানিয়ে রাখো, তোমরা যখন আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নাফরমানি করা আরম্ভ করবে, আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের বাদশার দিলকে তোমাদের জন্য বড় কঠিন বানাই দিলাইমু। বুঝা গেল আমরা যখন আল্লাহকে বলে দিব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরা আমরা লাগবে মুসল্লত করিয়ে দিলাইব, মুসল্লত করিয়ে দিবে। এই দেখুন তো আমার দোস্ত বুজুর্গ আল্লাহ জুলুম করেন না, আল্লাহ জুলুম করে জুলুম বরং আমরা ঠানিয়ে আনিয়া মা বুঝছো নি তাও। তাহলে আল্লাহ তাআলা ফরমাইতরা ওয়ামা যালামাহুমুল্লাহু ওয়ালাকিন কানু আনফুসাহুম ইয়াযলিমুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইতরা আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খেরর উপর জুলুম করি না, জুলুম করি না, জুলুম করি না, কিন্তু মানুষ তার উপর জুলুম রে টানিয়ে আনে, জুলুমকে টানিয়ে আনে। আল্লাহ কথা আমি জুলুম তো করি না, আমরা যখন আল্লাহর হুকুমে ছাড়িয়ে দিব তো আমাদের উপর জুলুম আমরা নিজে জুলুম রে টানিয়ে আনি। এর লাগে আমার দোস্ত বুজুর্গ সম্পর্কে রমজান মাস শান্তা, সম্পর্কে রমজান মাস শান্তা, মুবারক মাস, আল্লাহর মাস, ও মাস শান্তা সম্পর্কে আমরা আল্লাহর ইস্তামরা শুনছি। এই মাস যদি আমরা আল্লাহ ছাড়িয়া আল্লাহর পাক কালাম ছাড়িয়া অন্য বাজির যাই গিয়া কথা মাঝে মাত গেছে আল্লাহ মাফ করুক, আল্লাহ মাফ করুক, আলম তারাজি যারা তারাই পড়ায় এটা প্রথম তারাবি থেকে আরও স্পিডে পড়ায়, প্রথম তারাবি থেকে আরও স্পিডে পড়ায়। আল্লাহ জানো কিতা ইমাম ফোড়ানাওয়ালার মকসদ কিতা মানুষ খুশ করা না আল্লাহ খুশ করা। মানুষ খুশ করা যদি মকসদ থাকে তাহলে ইয়াই দেখুন যেগুলো শিরকি হয়ে যায়, শিরকি হয়ে যায়, শিরকি হয়ে যায়। এর লাগে আমরা ওলা পরিবেশ বানাইতে আমি সব জায়গায় ওয়াজের লাস্টে ফিনিশিং হইতো লাগে আমি বুঝে মানে খোয়া ফর্স
আমরা কে আলাম তারা এটা মাহল বানাইতাম সবে খতম তারাবি পড়িতাম পক্কা পড়িমু ইনশাআল্লাহ কিনা পড়িতাম খতম তারাবি খতম তারাবি কোরআন কান বুঝলে বড় মজা কোরআন কান বড় বুঝলে বড় মজা এখান থেকে নূর কিতাই কান নূর আল্লাহ তাআলা ফরমাইতরা কিতাবুন আনজালনাহু ইলাইকা মুবারাকুন লিয়াদাব্বারু আয়াতিহি ওয়া লিয়াতাযাক্কারা উলুল আলবাব আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইতরা এমন এক কিতাব আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অবতীর্ণ করছি যে কোরআন কারীম তিলাওয়াত করা মুবারক কোরআন কারীম তিলাওয়াত শোনা মুবারক কোরআন কারীম তিলাওয়াত করা শোনা কোরআন কারীম তাফসীর করা মুবারক কোরআন কারীম তাফসীর শোনা মুবারক কোরআন কারীম যে জায়গার মধ্যে তিলাওয়াত করা হয় এই জায়গার মধ্যে সাহায্য করা মুবারক যারা কোরআন কারীমের শিক্ষা দান করেন তাদেরকে সাহায্য করা মুবারক যারা কোরআন কারীমের শিক্ষা শিক্ষিত হয় তাদেরকে সাহায্য করা মুবারক সবটা মুবারক খালি তো বোঝা গেল কোরআন কারীমের কোনো জিনিস বরকত থাকি খালি নাই এর লাগে আমার দোস্ত বুজুর্গ ও কোরআন হন আমরা সামনে ও কোরআনের লাগে আমরা কোনো সম্পর্ক নাই কোনো সম্পর্ক করতে কোরআন কে বাড়িয়ে যায় এর লাগে হাদিস আছে নবী ফরমাইতরা قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل وآناء النهار وافشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تعجلوا ثوابه فإن له ثوابا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائت يا قرآن ولا ورد اے امت محمدی قرآن کریم کے تلاوت کرو قرآن کریم کے تلاوت کرو قرآن کریم اور যেভাবে তিলাওয়াত করার হক আছে হক আদায় করে কোরআন কারীমকে তিলাওয়াত করতে থাকো তিলাওয়াত হক কিতা বলে আমরা যারা আওয়াম মানুষ আওয়াম কইতে যারা কোরআন কারীম একবারে পড়া জানি না এরা হইল গিয়ে এই আওয়াম কইছে আওয়ামের মধ্যে বহুত আছে কোরআন পড়া জানি না লাগে বক্তব্য পড়েছি যারা একবারে পড়া জানি না আরে এর লাগি বছর সম্পর্কে দুইটা খতম কোরআন দেওয়া হইল কি জরুরি বছর সম্পর্কে 2 খতম দেওয়া জরুরি আর হাফিজ হল যারা এরা লাগি সপ্তাহ আন্না এরকম মাসে একটা খতম কোরআন দেওয়া জরুরি হাফিজ না বলা যারা কোরআন কারীম যারা জানিয়ে দিই সম্পর্কে রোজানা একটা মারা দিলাম আমরা করতাম না কোনো দাঁত কোরআনে আমরা সম্পর্ক না লাগে দোস্ত বুজুর্গ আমরা মনে করি মানে নবীজি সুপারিশ করবা যেগুলো তো যেমনি করে কামন করা নবীজিকে আল্লাহর সামনে গিয়ে নালিশ দিবে এটা আমার বাগিয়া নালিশ দিবে আল্লাহর সামনে খেরার হক যারা কোরআনে কারীম বললে গুণদার সম্পর্ক আছে দুনিয়াতে অবস্থা এরা সামনে নবীজিকে নালিশ দিবে وكان أعوذ بالله الله فرماته القرآن آيسي وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا شنو النبي خلق قيامة إن الله رب العالمين شمن كذا نشتباه أي الله أمر أمة القرآن سعيد سي أي الله أمر أمة القرآن اللي يكون ذا الشنبرق واستنا كون ذا الشنبرق واستنا ذا رخرنا من رحمة للعالمين إيش مستهم مطرح وكيبا بسبارش قربو كتا سبارش قرطرابي উম্মতে কোরআন ছাড়ি দিছে মা দোস্তর বুজুর্গর সম্পর্কে রমজান মাসকে কোরআনিকে জবরতা মাসলা মানে ফরমাইতে আল্লাহ তাআলা বুঝে ফরমাইতরা যেভাবে কোরআন কারীম তিলাওয়াত করার হক আছে ওলা তিলাওয়াত করো খান্দি তিলাওয়াত করো খান্দা নাই খান্দার বাপ বানাও সম্পর্কে আর কোরআন কারীম উম্মতে বুঝিয়ে পড়িতে আল্লাহ ফরমাইতরা আফালা ইয়াতাদাব্বারুনা আল কুরআন أم على قلوب أقفالها الله رب العالمين فرميت মানুষের কি হইলো মানুষ কোরআন এর কিতালে বুঝার চেষ্টা করে না কিতালে কোরআন বুঝার চেষ্টা করে না মানুষের কি তো হইলো মানুষ তো বুঝা গেল কোরআন এর বুঝিয়া পড়ার চেষ্টা করতা এর লাগি রমজান মাস যে মসজিদ ইমাম সাহেব আলিম বালা আলিম আসন কোরআন কারীমের ইলম আছে জ্ঞান আছে পুরো আজকের যে ফারা তিলাওয়াত হইব ও ফারা হওয়ার মুখতাসর কিছু তাফসীর আমরা সামনে হোকা কিছু আয়াত পড়ি হোক যাতে আমরা নহল্লাকা খাস এক আয়াতে ঘুরলাম জাহান্নামের আয়াতকু ইমাম সাহেব ওয়াজ পড়ি আমরা বুঝাইলাম তখন আমরা অপেক্ষা তাবো নামাজও এই আয়াতই পড়ছি ভাই যখন নামাজও মন ফাতারে যাইতো না যাইব না হচ্ছে মন ফাতারে যাইতো না ওলা মাহল বলতো আসে দোস্তর বুজুর্গ আমরা সারাটা উল্টো হয়ে গেছে আমরা দেখা যায় গাঁও যে বক্তব্য যে পড়াই এদের সবচেয়ে মানে মনে হয় লোয়েস্ট দরজার আমরা মনে করি এলাকার মানুষ আমরা সাধারণ মানুষের একটা ধারণা হয়ে গেছে মনে হয় যে মানুষ বুখারী শরীফ পড়ায় তার মনে হয় স্থান মনে হয় হতো ঘুরে তানে বেশি মাদ্রাসায় তো দেখা যায় যে বুখারী শরীফ পড়ায় তানে বেতন দেয় 25,000 30,000 টাকা হায়ার করে দূরে থেকে আনুন
আর যে নুরানি খাতা পড়ায় তারা বেতন দিয়ে 5,000 আর 6,000 হকান আউযুবিল্লাহ আলেকে বুখারী শরীফ পড়ানো ওলা তিন নুরানি খাতা পড়ানো ওলা কষ্ট বেশি হয় কায়দা যেন পড়ায় তার কষ্ট বেশি হয় ও যে বক্তব্য ইমাম সাহেব পড়াইতরা কত বড় ইহসান কত বড় ইহসান আল্লাহু আকবার এরা তো বহুত বেশি আমরা ইত্তাম আসলাম টাকা পয়সা বুনিয়াদ বানাইতে মানুষের এর জন্য তো রাস্তা দেখাই দিতে হবে ও মানুষ বড় হইব বড় হয়ে জন্য তো রাস্তা অন্তে বলতেই হয়ে দিব যদি এটা মানে বক্তব্য যদি পড়ে না তাহলে তো ডাইরেক্ট জাহান্নামের রাস্তা দিকে যাইব গিয়া এর লাগে ওটা যে সাহায্য করা দরকার বক্তব্য কিনা বলে কোরআন ও তো ইসলামের যাহার বুনিয়াদ যাহান আমরা মুসলমানের ও কোরআন ওখানে হিকিবেলে সারা জিন্দি পড়া এর লাগে মানুষ তো বুঝল কোরআন লাগে আমরা সম্পর্ক রাখতাম সম্পর্কে রমজান মাস কোরআন আল্লাহ তাআলা নাযিল হয়েছিল রমজান মাসের কোরআনে আমরা মিলাইতাম খুব বেশি তিলাওয়াত হতাম তিলাওয়াত লাগে এর লাগে মসজিদে বইয়ে তিলাওয়াত মসজিদে তিলাওয়াত হতে একটা মজাই পাওয়া যায় না বোঝেন গোর এই মজাটা পাওয়া যায় না রমজান মাসও খানিরে সময় দিতাম গুমরে সময় দিতাম আর ইবাদতরে বাড়াই দিতাম খানি সময় দিতাম খানি বেশি খাইলে গুমও বেশি হইব মাতিমও বেশি এর লাগে বুজুর্গরে খানকাত নিয়া ও তিনটা জিনিসের মশ করায় ওর কিল্লতে কালাম আর কিল্লতে তাআম আর কিল্লতে মানাম কম খানি কম গুমানি কম মাতা এক নম্বর খানি যদি মানুষ বেশি খাইব তো ঘুমাইব বেশি মাতিবও বেশি এলে খানি কম খাই দিতাম তো ঘুম হচ্ছে কথা কমি যাব এলে গরম মধ্যে বেড়াইতে বেশি শখ থাকে ইবাদত করা এই বেটিরে লাগাইলে আপনি সারা আইটেমস বানানি বড়াও 2-3টা বড়া টাকা রানি বেসনের বড়া এগুলো ডালির বড়া এগুলো ভাত্তার বড়া তো 3টা বড় হয়ে গেল তোলো তো 3 কোর্স হয়ে গেল সানা পিজা হোক না আরো খাসা বাসা বেলিয়ে আর খোঁজা হয়ে যায় ও সারাটা যে আইটেমস বেটি বানাই থাকে এই বেটি ইবাদত কোন সময় হতে হতে এরপরে ওগুলো আমরা মেলিবে ওগুলো 28 টাকা খরচ লাগি যায় আরো এর লাগে মখতসর খানি খাওয়া রমজান মাস সাহাবা কেরাম তো হইতে বস আমরা খাজুরার খানি আমরা আর কিছু লাগে না হইতে আপনার কইবা যে ওয়াজ হলে তোমার দেখি দেখ মুখবার খানি খাওয়া মনে ইফতার হবে মতলব হইল না মতলব চাইতাম যত আমি তো একলা গরু আমি নিয়ত আসলাম যে একলা যদি জমা খাইতাম পরিবার লইয়া ইফতারও তো কোনো মাহাতো নাই ইফতার খেতে হাজুরি কোনো শূন্যত হলে ভাত খাইলে তো শেষ আর রমজান মাস যেমন তার সময় তখন মানে টাকা পড়তে পড়ার সময় আর ইফতার করে দিন বানাইছি যাও কুচুড়ি সাহেব বানাই এই সময়টা খানো তোমার ও যাও এগুলো খাই একবার তো মাত্র গেলে যারা গরু যারা পরিবার লইয়া আসলে একবারে হারামও খরচ নাই সময়টা যাওয়ায় ওর তো ভাত খাইতে লাগে আমরা তো খাজুরও খাইয়া পানি দিয়ে ইফতার করিয়া তো শেষ নামাজ পড়িয়ে তো ভাত খাই না আর লগে ভাত মারি দিয়ে শেষ 5 মিনিট বাদে এমনি নামাজ 5-10 মিনিট বাদে তো শেষ তারপরে কিন্তু বাকি সময়টা আপনি ইবাদত করতে পারলে এই সময়টা খানি যদি লাগাই দিত খানি তো দেখা যায় রোজা থেকে রোজাত খানি আর বেশি হয়ে যায় এই ফেটরে আপনি জুলুম হলে আর ফেটরে কিতা হলে আপনি ফেটর উপরে জুলুম হলে ফেট হইলে মজলুম আপনি জানি মুই কিনা আপনি ফেটে খালে খালে কেমন আল্লাহর সামনে শেখায়ত করবো গিয়ে আমার বড় জুলুম করতে যাই রোজা মাস আমার দুইটা কিতা হয়েছে এলে জালিমের কোনো জাত রেহাই নাই আর কোনো জাত রেহাই হইতো না লেগে আমার দোস্ত বুজুর হল তো জালিমিন হলে লাগে মুহাদ ইসলাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন জাহান্নাম বানাইছে জাহান্নাম বানাই রাখছে এর লাগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে কোন জাহান্নাম আপনি আমি কেউ সহ্য করতে পারতাম না বলে হঠাৎ জাহান্নাম আল্লাহ খারলাই বানাই রাখছে জালিম হলে বানাই রাখছে আর এই জালিম হলর মানে এই জাহান্নামের আগুন কিতা করবো একবার সারা ওল বডি হলদা জ্বালাই শেষ করে দিব আল্লাহ তাআলা ফরমাইতরা فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইতে যারা নেক আমলে ফাল্লা বাড়ি গেল এরা তো যাইব কি জান্নাত আর যারা হালকা হয়ে যাব এরা জাহান্নামে যাইব যাওয়ার লগে লগে জাহান্নামে ফালাও তারা চেহারা ওখানে জ্বালাই দিব ফলে কিতা করব চেহারা জ্বালাইব আল্লাহ তাআলা ফরমাইতরা জাহান্নামে গেতা শেষ নি না জাহান্নামে যাওয়ার পরে তো লগে লগে কি হালত হইব আগুন তো মনে হলে বডি জ্বলিয়া শেষ হয়ে গেল না ফলেও জাহান্নামী মানুষে একটা দোয়া একটা আল্লাহর কাছে দরখাস্ত করবা এক নম্বর দরখাস্ত করবা আল্লাহ ফরমাইতরা وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا জাহান্নামী মানুষ আল্লাহর সামনে আল্লাহ ফরমাইতে জাহান্নাম বড় কঠিন থাকবো ও কঠিন জাহান্নামের মধ্যে কঠিন হতে মধ্যে খুব টাইট ফিট থাকবো আর জান্নাত তো থাকবো বড় প্রশস্ত থাকবো জাহান্নামী মানুষ আল্লাহর সামনে খালি সুবুরা আল্লাহ আমাদেরকে মউত দিলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফকতে এলান করাইব لا تدعوا اليوم سبورا واحدا وادعوا سبورا كثيرا
আমার বান্দা তুমি আজকে একবার না 1000 বার মওতের তমন্না করো, তোমাকে আর মওত দিব না, মওত আসবে না। لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইবা একবার মওত আসে গেছে আর দুবারা তোমার মওত আসবে না, আর মওত শেষ হয়ে যাবে। যখন দেখো মওতের কথা হয়ে তো লাভ নাই, দুই নম্বর দরখাস্ত করবা وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب। জাহান্নামী মানুষ হলে ফেরেশতারা ডাকিয়া কইবা ফেরেশতা আল্লাহ লাগিয়া কও আল্লাহ তো মওত দিতা না, আযাবটা তোরা পাতলা করতে যায়, বেশি কঠিন হয়ে যায়, দইব বেশি কঠিন হয়ে যায়। তো লগে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইবা قال اخسئوا فيها ولا تكلمون। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইবা তুমি তার বেইজ্জতির সহিত বড় জিল্লাতের সহিত জাহান্নামের আযাবের মজা লো। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সহিত কোনো জাত মাত কথা মাতিও না। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের কোনো আওয়াজ শুনতাম না, কোনো মাত কথা শুনতাম না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইবা ফাযুকু বিমা নাসিতুম লিকা ইয়াউমিকুম হাযা ইন্না নাসিনাকুম ওয়াযুকু আযাবাল খুলদি বিমা কুনতুম তা'মালুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইবা তোমরা কিয়ামতের দিন কে বুলার কারণে তোমরা নফসের উপর জুলুম করার কারণে আজকে তোমরা জুলুমের মজা লো। দুনিয়ায় তোমরা যেভাবে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে ভুলে গেছিলে, আজকে সেইভাবে আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। দুনিয়া তুমি আমি আল্লাহর ফাউর ইসলাম তবে আজান হয়েছে বা মসজিদ ছাড়িয়ে গেলে গিয়ে আমি আল্লাহর ফাউর লিছি, আজকে আমি আল্লাহ তোমাদের ফাউর নিলাম যা হোক নাউযু বিল্লাহ। আল্লাহ যখন কইবা আমি ফাউর লিছি আর ইনসানের আফসোস করার কিতা হইব হচ্ছে যেমন মনে করেন জলিয়া শেষ হয়ে জীবনী আল্লাহ তাআলা কোরআনে ফরমাইতরা কুল্লামা নাদজাত জুলুদুহুম বাদদালনাহুম জুলুদান গায়রাহা লিয়াযুকুল আযাব ইন্নাল্লাহা কানা আজিজান হাকীমা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফরমাইতে যখন জালিমিন হলো যখন বড়ি সে জলিয়া শেষ হয়ে যাব, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পুনরায় আবার বড়ি বানাই দিলাইবা যাতে আবার আযাব লোক জলিয়া শেষ হয়ে গেলে তো বাঁচি গেলা না, আবার বড়ি বানাই দিলে জালিম যারা গুনাহগার যারা এরা দেখো আর কোনো রাস্তা না, এখন আল্লাহর সামনে অন্যতা মাত পাতিবা। يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون। জালিমিন যখন মুক্তি আওয়াজ বাড়িব আল্লাহ আমরা সুপারিশ করনেওয়ালা আওয়াজ শুননি, যদি সুপারিশ করনেওয়ালা কেউ তখন তাহলে সুপারিশ খানটা করো বা সুপারিশ করো যদি কেউ সুপারিশ করনেওয়ালা তখন না তাহলে এক কাম করো আমরা দুবারা দুনিয়ার মধ্যে দিলাও দিলে আমল করি আইসি এর থেকে উত্তম আমরা আমল করি আই। আমার দোস্তর বুজুর্গ ওই লোক জাহান্নাম এর লাগে আমার দোস্তর বুজুর্গ এই জাহান্নামীকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন খাল্লাই বানাইছেন জালিম হল লাগে, খাল্লাই বানাইছেন জালিম হল লাগে বানাইছেন। এর লাগে নিজে জুলুম তাই নিজে বাঁচাইতাম, অন্যের জুলুম তাই বাঁচাইতাম, হক বাঁচাই মনে হক ইনশাআল্লাহ। এর লাগে নিজে ফরমাইতরা قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة। ظلم خلق قيامة الدين أندر خرب خير সামান্য জুলুম করব। আজকে মনে করলে গোরলা আসি আমরা কেউ টেকালা আসি তো তারা গরিব গরু উপরে আমরা যা জুলুম করবো আমরা টিনের ফানি তার গরু ফেলাইয়া দেখি কিন্তু মাতে কিছু করতে পারতো না। বিভিন্ন লাইনে কষ্ট দেয় মানছে আল্লাহ আকবার আল্লাহ মাফ রক্ষা হাগিস পাগিস ফেলাইলে হিগুর গরুর সামনে ফেলাই দিয়ে নবীজি কসম হয় যা তিনবার এই যখন জানেন নবীজি ফরমাইতরা قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম হায়দ্রা আল্লাহর কসম এরা মুসলমান না, আল্লাহর কসম এরা মুমিন না কইলা আল্লাযী লা ইউমিনু জারুহু বাওয়াইকাহু
যার জুলুম থাকি তার পড়োশী মানুষ নিরাপদ থাকতে পারে না। যার জুলুম থাকি তার পড়োশী মানুষ নিরাপদ থাকে না। নবীজি কসম 3 বার খায়া হতো এই মানুষ মুমিন না। বুঝছেন? আজকে আমরা সামান্য জইলে অন্যর উপর জুলুম করি। বহুত মানুষ দেখছি আল্লাহ মাফ করো। দেখা যায় ফুরকি গুদাইলো, তোরা কথা রাখি দিল, তোরা কথা ফুরকি বড়াইলো, তোরা কথা রাখি দিল, রাখিয়া মতলব জানি লাগা করো হিগুর তো লাগা ফুরকি আছে, আমার ওটুমা দিয়ে আমি এর জুলুম করছে। তাই বহুত মানুষ টান করে দেখা যায় ড্রেইনের পানি যেটা দেখা যায় ও বেটার বাজি লেই যায়। সারা তো জুলুম সারা তা আল্লাহ দেখা এই দেখো সব দুনিয়ায় বদলাইব ওইবার আখরাত হইব মাতুবা। এর লাগে অন্যর উপর জুলুম হলে হুকুকুল ইবাদ যার উপর জুলুম হল এই যে সবর যদি খরিলতে হারত তে তানু লাভ কিতা ও তাই তো যেটা গুনাহ যদি হলে তখন তা গুনাহ হের মাথার মধ্যে ধইব তান তো বক্কা জন্য তো যাইব। এর বক্কা হারা যাইবা জন্য তো যাইবা গিয়া শেষ হয়ে মার্ডার হইল মারি দিল যারা মারলো তার লাভ হে তো জন্য তো যাইব এখন যাইব জন্য তো যাইব গিয়া। তাহলে কাবিলে জল কাতল করা আরম্ভ করলাম। কাতল করা একবার প্রসেসিং হয়ে গেছে আর ও সময় হাবিলে জবাব দিছ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين। হাবিলে কইল বাবা তুই না আমার কাতল করবা লাই তোর তুই না আমার জুলুম করা আরম্ভ করবে, আমি তোর উপর জুলুম করতাম না, আমি তোর উপর জুলুম করতাম অর্থাৎ আমি তোর কাতল করবার হাত আগে দিয়ে বাড়াইতাম না, তুই আমার বাড়াত লাগবে আমি হাত বাড়াই বুঝবি একবারে। কারণ কথা বুঝি দিছুন হাবিলে এজন আমার মারবো তো আমার গুনার বোঝা তার মাথার মধ্যে যাইব তো আমি জন্য তো যাইব গিয়ে বাদ হইতরা ইন্নী উরিদু আন তাবুআ বিইসমি ওয়া ইসমিকা ফাতাকুন মিন আসহাবিন নার ওয়া যালিকা জাযাউয যালিমিন। নবী কইলে আমার ভাই আমি তো চাই তুমি আমাকে কাতল করবা, আমাকে কাতল করার কারণে আমার গুনার বোঝা এবং তোমার গুনার বোঝা কিয়ামতের দিন তোমার মাথার মধ্যে লইবাই, আর তুমি তো জাহান্নামের মধ্যে যাইবা গিয়া, আমি জান্নাতের মধ্যে যাইতাম গিয়া। আমি তো চাই তুমি আমার কাতল করবা, আমার গুনার বোঝা তোমার গুনার বোঝা তুমি মাথার মধ্যে লইবা, লইয়া তুমি খানা যাইবা দুজকে যাইবা গিয়া, আমি যাইব জান্নাত। আল্লাহ ফরমাইতে ওয়া যালিকা জাযাউয যালিমিন, জালিম ওহলে সাজা হইলি কি ওঠাও, জালিম ওহলে সাজা ওঠাও, ওটা মানে কিতা জাহান্নাম মানে। এর লাগে মা দোস্ত বুজুর্গ আর আল্লাহর ডরানোওয়ালা যারা আল্লাহর ডরানোওয়ালা তারা ঠিকানা হলে জান্নাত। এর লাগে মা দোস্ত বাবা গলা মানে না বড় অসুবিধা সারি খানি মানে খুব জো করাই তার আল্লাহ মাফ করতা আল্লাহ মার সবাই তো হক আল্লাহুম্মা আমিন। এর লাগে মা দোস্ত বুজুর্গ আমরা জুলুম দিয়ে বাসিমনা না হক ইনশাআল্লাহ, জুলুম দিয়ে বাসিমনা নি এখন না বহুত খেলা হতে পারি আশপাশে কোনো খাসপালি যারা আল্লাহ মানে দুর্বল সবল যারা বানাইছিল দুর্বল উপরে আমরা জুলুম করতাম না। বহুত দুঃখ লাগে মেসা বকল সন্দানাওয়াত হায় রে হায় সন্দানাওয়াত এটা তুমি তাও যাকাত দিতরা আর মেসা বকল দুর্বল আর দুর্বল হল মেসা তা হন না মাদ্রাসার কারণে মানে দুর্বল হয়ে যায় মাদ্রাসা খান্তা বাসিত এটা 500 টাকা দিতরা আর 5 সাল মাথিতরা গন্দা মাত আল্লাহ এই সমস্ত মানুষের বদলা দুনিয়ায় তো আল্লাহ দিলেই বেদা হতে এই সমস্ত মানুষের বদলা আল্লাহ খানা দিবা দুনিয়ায় তো আল্লাহ তারা দিলেই বা এর লাগে এটা জুলুম হয়ে যায়। গরিব হলে আপনি দিতে 10 সাল মাথিতরা এটা জুলুম হয়ে যায়, এটা জুলুমের বদলা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়া দিলেই বা বললে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনারে আমারে পুরো উম্মত রে জুলুম থেকে মাফ করতে হোক আল্লাহুম্মা আমিন।